My name is Jempala Kiran, JL in Insurance and Marketing. I am working from Government Junior College for Girls, Khammam. Board of Intermediate Education, Telangana State. Course name Insurance and Marketing, Vocational. Paper 3, Principles of General Insurance. Today we will discuss about Marine Insurance, Unit 3, Lesson number 2. General Insurance. Insurance business in India is governed by the Insurance Act of 1938, which was amended later in 1969. However, in 1971, the government by an ordinance nationalized the general insurance business. Philosophy of law say that insurance is an agreement between one party and another to pay a certain amount of money as compensation for a specific loss incurred. General insurance provide many benefits to the society by offering financial protection individuals, families, businessmen and industries, and event of unforeseen can trust to pay losses to the assets and property. సాధారణ బీమా. భారతదేశంలో బీమా వ్యాపారం 1938 బీమా చట్టం ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది. ఇది తర్వాత 1969లో ఒక్కసారి సవరించబడింది. అయితే 1971లో ఆర్డినెన్స్ ద్వారా ప్రభుత్వం సాధారణ బీమా వ్యాపారాన్ని జాతీయ చేసింది. న్యాయశాస్త్రం దృష్ట్యా బీమా అనేది ఏదన్నా ఏర్పడిన ఒక నిర్దిష్టమైన నష్టానికి కొంత సొమ్మును ప్రతిఫలంగా చెల్లించడానికి ఒక పార్టీకి వేరొక పార్టీకి మధ్య కుదిరిన ఒప్పందాన్ని మనం సాధారణ బీమా అనొచ్చు. సాధారణ బీమా అంటే ఏదైనా అనుకోని నష్టం సంభవించినప్పుడు ఆ నష్టానికి నష్టం జరిగిన వ్యక్తికి ప్రతిఫలంగా కొంత సొమ్మును చెల్లించడానికి బీమా కంపెనీ మరియు పాలసీదారుల మధ్య కుదిరిన ఒప్పందాన్ని మనం బీమా అని అంటాం. సాధారణ బీమా సమాజానికి అనేక రకాలైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు అందిస్తుంది. వ్యక్తులకు కావచ్చు, కుటుంబాలకు, వ్యాపారవేత్తలకు మరియు పరిశ్రమలకు అది రక్షణ అందించడం ద్వారా మరియు అతను ఊహించని సంఘటనల వల్ల వారికి లేదా వారి యొక్క ఆస్తులకి ఏదైనా నష్టం జరిగితే ఆ నష్టాన్ని సాధారణ బీమా కంపెనీలు చెల్లించగలవని మనం విశ్వసించవచ్చు. టుడే we going to learn about types of marine insurance policies. Types of marine insurance policies. There are 11 types of marine insurance policies. First one, voyage policy. Second one, time policy. Third one, mixed policy. Fourth one, valued policy. Fifth one, unvalued policy. Sixth one, floating policy. Seventh one, betting policy. Eighth one, black policy. Ninth one, port policy. 10th one, composite policy. And last and 11th, shipping group policy. Total 11 policies. సముద్ర బీమా పాలసీ రకాలు. సముద్ర బీమా పాలసీలను మనం మొత్తం 11 రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. అందులో మొదటిది నిర్దిష్ట యాత్ర పాలసీ, రెండవది నిర్దిష్ట కాల పాలసీ, మూడవది మిశ్రమ పాలసీ, నాలుగవది విలువ కట్టిన పాలసీ, ఐదవది విలువ కట్టని పాలసీ, ఆరవది అస్థిర పాలసీ, ఏడవది పందెం పాలసీ, ఎనిమిదవది బ్లాక్ పాలసీ, తొమ్మిదవది ఓడరేవు పాలసీ, పదవది సంయుక్త పాలసీ, 11వది ఓడల సమూహ పాలసీ. మొత్తం మనకి 11 రకాల బీమా పాలసీలు ఉన్నాయి. వాటి గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, voyage policy is a policy in which the subject matter is insured for a particular voyage irrespective of the time involved in it. In this case, the risk attacks
only when the ship start on the voyage. This policy is issued on a specific voyage. The policy has no time limit and will last from the time of departure of the ship to the time of arrival at the destination. This policy is suitable for freight forwarding. ఓయేజ్ పాలసీ అనగా మనం నిర్దిష్ట యాత్రా పాలసీ అని అంటాం. నిర్దిష్ట యాత్రా పాలసీ సముద్రయానంలో విషయ వస్తువుతో సంబంధం లేకుండా బీమా అనేది చేయబడుతుంది. ఈ సందర్భంలో ఓడ సముద్రయానంలో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి దాని యాత్ర పూర్తయ్యేంత వరకు సమయంతో సంబంధం లేకుండా రక్షణ కల్పించబడుతుంది. నిర్దిష్ట యాత్రలపై ఈ పాలసీని జారీ చేస్తారు. ఈ పాలసీకి కాల పరిమితి అనేది ఉండదు. నౌక బయలుదేరు సమయం నుంచి అది గమ్యస్థానం చేరే వరకు ఈ పాలసీ మనుగడలో ఉంటుంది. సరుకు రవాణా కోసం ఈ పాలసీ అనుకూలమైనది. సెకండ్ వన్, టైం పాలసీ. టైం పాలసీ, ద పాలసీ ఈజ్ issued for a specified period. The policy is not issued for a maximum period of 12 months and insurance covers is available for all accidents during the term of the policy. These insurance is insured for a specific period of time irrespective of the trip. టైం పాలసీ అనగా నిర్దిష్ట కాల పాలసీ. నిర్దిష్ట కాలానికి ఈ పాలసీని జారీ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ పాలసీ గరిష్టంగా 12 నెలల కాలానికి మించి జారీ చేయరు. పాలసీ అమలులో ఉన్న కాలంలో జరిగే అన్ని రకాల ప్రమాదాలకు బీమా రక్షణ అనేది ఉంటుంది. ఇది యాత్రలతో నిమిత్తం లేకుండా నిర్దిష్ట కాలానికి మాత్రమే జారీ చేసే పాలసీనే మనం నిర్దిష్ట కాల పాలసీ అని అంటాం. అంటే సరుకు బయలుదేరే సమయం నుండి, అంటే సరుకు బయలుదేరిన రోజు నుండి 1 సంవత్సర కాలం, అంటే జనవరి 1వ తారీఖున గనక సరుకును తీసుకొని బయలుదేరితే డిసెంబర్ 31 వరకే ఆ బీమా అనేది రక్షణ వర్తిస్తుంది. ఆ గడువు తేదీ గనక దాటితే బీమా రక్షణ అనేది ఆ నౌకలకి ఉండదు. అంటే ఒక చోటు నుంచి వెళ్ళి బయలుదేరే సమయం నుండి మరియు అక్కడికి గమ్యస్థానానికి చేరే వరకు ఖచ్చితంగా 12 నెలల కాలం లోపలైతేనే ఆ సరుకుకి కానీ లేదా ఆ నౌకలకు కానీ బీమా రక్షణ అనేది ఉంటుంది. ఆ టైం కనుక దాటితే బీమా రక్షణ అనేది ఉండదు. దీనికి నిర్దిష్ట యాత్రలతో నిమిత్తం లేకుండా నిర్దిష్ట కాలాలకు మాత్రమే ఈ పాలసీని జారీ చేయడం జరుగుతుంది. థర్డ్ వన్, మిక్స్డ్ పాలసీ. This policy is a combination of specific voyages and specific times, and these policies are issued to ships traveling on a specific route. మూడవది మిశ్రమ పాలసీ. ఈ పాలసీని నిర్దిష్ట యాత్ర మరియు నిర్దిష్ట కాలాల మిశ్రమంగా తయారు చేయడం జరిగింది. ఈ పాలసీని నిర్దిష్ట దారిలో ప్రయాణించే ఓడలకు జారీ చేస్తారు. మిశ్రమ పాలసీ అనగా నిర్దిష్ట యాత్ర మరియు నిర్దిష్ట కాలాల మిశ్రమాన్నే మనం మిశ్రమ పాలసీ అని అంటాం. అంటే సరుకును తీసుకొని బయలుదేరే ఓడ ఒక నిర్దిష్టమైన దారిలో ప్రయాణించే ఓడలకి జారీ చేసే పాలసీని మనం మిశ్రమ పాలసీ అని అంటాం. ఇందులో నిర్దిష్ట యాత్ర మరియు నిర్దిష్ట కాలాలు కలిసి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నిర్దిష్ట యాత్ర అంటే ఉదాహరణకి మన భారతదేశం నుండి తేయాకును తీసుకొని అమెరికాకు ఒక నౌక బయలుదేరింది. అంటే ఇది ఒక యాత్ర, అంటే ఒక ప్రదేశం నుండి ఇంకొక ప్రదేశానికి చేరుకునే దాన్ని ఏమంటామంటే నిర్దిష్ట యాత్ర అని అంటాం. ఇక్కడ మనకి కాలంతో సంబంధం లేదు. అంటే ఆ యాత్ర పూర్తి అయ్యే వరకు బీమా పాలసీ రక్షణ అనేది ఉంటుంది. నిర్దిష్ట కాలం అంటే 1 సంవత్సర కాలం. అది మార్చి 1 నుంచి వెళ్ళి ఏప్రిల్ 31 అవ్వచ్చు, లేదా ఏప్రిల్ 1 నుంచి మార్చి 31 అవ్వచ్చు, జనవరి 1 నుంచి వెళ్ళి డిసెంబర్ 31 అవ్వచ్చు. ఏదైనా 1 సంవత్సర కాలానికి మాత్రమే రక్షణ ఇచ్చేదాన్ని నిర్దిష్ట కాల పాలసీ అని అంటాం. అంటే ఇప్పుడు మిశ్రమ పాలసీ అంటే నిర్దిష్ట యాత్ర లేదా నిర్దిష్ట కాలం రెండింటి మిశ్రమంగా తయారు చేసిన పాలసీనే మనం మిశ్రమ పాలసీ అని అంటాం. దీన్ని ఒక నిర్దిష్టమైన దారిలో ప్రయాణించే ఓడలకి
జారీ చేస్తారు. ఫోర్త్ వన్, వాల్యూడ్ పాలసీ. The value of the subject matter in this policy is determined in advance. The value is determined at the time of writing the contract, all of which are shown on the insurance policy as well as. వాల్యూడ్ పాలసీ అనగా విలువ కట్టిన పాలసీ. ఈ విలువ కట్టిన పాలసీలో విషయ వస్తు యొక్క విలువను ముందుగానే నిర్ణయిస్తారు. ఒప్పందం రాసేటప్పుడే దాని యొక్క విలువను గుర్తిస్తారు. ఈ విషయాన్ని బీమా పాలసీ పైన కూడా చూపుతారు. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి వివాదాలకు తావు లేకుండా బీమా విషయ వస్తు యొక్క మూల్యాంకనం ముందుగానే చేసే పాలసీని మనం విలువ కట్టిన పాలసీ అని అంటాం. అంటే సముద్ర ప్రయాణంలో సరుకును రవాణా చేయడానికంటే ముందుగానే ఆ సరుకు యొక్క విలువను లెక్కించి దాని యొక్క వాస్తవ విలువ పైన బీమా పాలసీ కనుక తీసుకుంటే దానినే మనం విలువ కట్టిన పాలసీ అని అంటాం. అంటే ఏదైనా అనుకోని నష్టం సంభవించినప్పుడు దాని యొక్క నష్టభయాన్ని లేదా ఆ వస్తువు యొక్క విలువను మనం ముందుగానే నిర్ణయించుకోవడం వల్ల మనం నష్టం కనుక జరిగితే వాస్తవంగా ఎంత నష్టం జరిగింది, మనం ముందుగా విలువ కట్టిన సరుకు యొక్క విలువ ఎంత అనేది గుర్తించి బీమా పాలసీ దానికి చెల్లించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పాలసీ అనేది సరుకు యొక్క విషయ వస్తు యొక్క విలువను ముందుగానే నిర్ణయించి చేసే బీమా పాలసీని మనం విలువ కట్టిన పాలసీ అని అంటాం. ఫిఫ్త్ వన్, అన్వాల్యూడ్ పాలసీ. The subject matter is evaluated only when there is a loss rather than at the time the policy is issued. In the policy in which the value of the subject matter insured is not specified, subject to the limit of the sum assured, it leaves the value of the loss to be subsequently ascertained. విలువ కట్టని పాలసీ. పాలసీ జారీ చేసే సమయంలో కాకుండా నష్టం సంభవించినప్పుడే విషయ వస్తు యొక్క మూల్యాంకనం చేసే పాలసీని మనం విలువ కట్టని పాలసీ అని అంటాం. ఇది బీమా చేయబడిన విషయ వస్తు యొక్క విలువ పేర్కొనబడని పాలసీ. హామీ ఇచ్చిన మొత్తం పరిమితికి లోబడి నష్టం యొక్క విలువను తర్వాత నిర్ధారించడానికి ఇది వదిలివేస్తుంది. విలువ కట్టని పాలసీ అంటే విషయ వస్తువు యొక్క లేదా మన ఆస్తి యొక్క విలువను పాలసీ చేయడానికి ముందే నిర్ణయించకుండా ఎప్పుడైతే నష్టం జరుగుతుందో నష్టం జరిగినప్పుడే దాని యొక్క విలువను నిర్ణయించే పాలసీని మనం విలువ కట్టని పాలసీ అని అంటాం. సిక్స్త్ వన్, ఫ్లోటింగ్ పాలసీ. is a policy which only mentions the amount for which the insurance is taken out and leaves the name of the ship and other particulars to be defined by subsequent declarations. Such policies are very useful to merchants who regularly dispatch goods through ships. This policy is suitable for merchants who often ship goods by sea, and the policy is issued at the time of insurance without disclosing any details other than the money, such as the value of the cargo and the name of the ship. The ship discloses the full details of the cargo only at the time of shipment, where the policyholder statement is very important. Based on the statement, the insurance company will complete the details in its books. ఆరవది, అస్థిర పాలసీ. బీమా తీసుకున్న మొత్తాన్ని మాత్రమే ప్రస్తావించే పాలసీనే మనం ఫ్లోటింగ్ పాలసీ లేదా అస్థిర పాలసీ అని అంటాం. పాలసీదారుడు తన తదుపరి ప్రకటన ద్వారా అంటే నౌక బయలుదేరే సమయానికి సరుకుకు మరియు ఇతర వివరాలను తెలియజేయడానికి ఇది వదిలేస్తుంది. ఓడల ద్వారా క్రమం తప్పకుండా వస్తువులను పంపించే వ్యాపారస్తులకి ఇటువంటి పాలసీలు చాలా ఉపయోగపడతాయి. తరచుగా సముద్రం ద్వారా సరుకును రవాణా చేసే వ్యాపారస్తులకి ఈ పాలసీ అనుకూలమైనది. బీమా సమయంలో పాలసీదారుడు సొమ్మును తప్ప అంటే డబ్బును తప్ప ఏ ఇతర విషయాలను అంటే సరుకు విలువ, ఓడ పేరు వంటి వివరాలను తెలియజేయకుండా
జారీ చేసే పాలసీని మనం అస్థిర పాలసీ అని అంటాం. సరుకు రవాణా సమయంలో మాత్రమే ఓడ మరియు సరుకు యొక్క పూర్తి వివరాలను అతను వెల్లడిస్తాడు. ఇక్కడ పాలసీదారుడి యొక్క ప్రకటన అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ ప్రకటన ఆధారంగా బీమా సంస్థ తన పుస్తకాలలో వివరాలను నమోదు చేసుకుంటుంది. 7th one, betting policy. An insurance policy is a policy that is issued against those who have no interest in the object, and the policy is like a policy gamble with the sponsor. Although this policy is illegal, this agreement is complied with by all parties. Hence, it is also known as the honor policy. 7వది పందెం పాలసీ. బీమా చేసే విషయ వస్తువుపై ఏమాత్రం ఆసక్తి లేని వాటిపై జారీ చేసే పాలసీనే మనం పందెం పాలసీ అని అంటాం. ఈ పాలసీ చందా పూచీదారుడితో పాలసీదారుడు ఆడే జూదం వంటిది. ఈ పాలసీ చట్ట విరుద్ధమైనది అయినప్పటికీ ఈ ఒప్పందాన్ని అన్ని పార్టీలు పాటిస్తాయి. అందుకే దీనిని హానర్ పాలసీ అని కూడా అంటారు. 8th one, black policy. At the same time, the policy protects against land and sea accidents, i.e. from the point of the departure of the cargo to the point of the arrival at the destination. బ్లాక్ పాలసీ. బ్లాక్ పాలసీ అనగా ఏకకాలంలో అంటే ఒకే సమయంలో భూమి మరియు సముద్ర ప్రమాదాల నుండి రక్షణ కల్పించే పాలసీనే మనం బ్లాక్ పాలసీ అని అంటాం. అంటే సరుకు బయలుదేరే ప్రదేశం నుండి ఆ సరుకు గమ్యస్థానం చేరే వరకు ఈ పాలసీ రక్షణ అనేది ఇస్తుంది. అంటే మనం బ్లాక్ పాలసీ కనుక తీసుకుంటే మనం సరుకుని రవాణా చేసేటప్పుడు అంటే మన ఫ్యాక్టరీలో ఉన్న సరుకు మనం ఎక్కడికైతే చేర్చాలనుకుంటున్నామో గమ్యస్థానం అంటే మన దేశం నుండి ఇంకొక దేశానికి సముద్ర మార్గం ద్వారా మనం కనుక సరుకుని చేర్చాలనుకున్నప్పుడు మన ఫ్యాక్టరీలో నుండి సరుకు బయలుదేరినప్పుడు అంటే రోడ్డు రవాణా చేస్తున్నప్పటి నుండి మరియు సముద్ర రవాణాలో మరియు చివరికి గమ్యస్థానం చేరే వరకు కూడా రక్షణ కల్పించే పాలసీనే మనం బ్లాక్ పాలసీ అంటాం. అంటే ఇది ఏకకాలంలో భూమి అంటే రోడ్డు రవాణా నుండి సముద్ర రవాణా వరకు ఏకకాలంలో రక్షణ కల్పించే పాలసీని మనం బ్లాక్ పాలసీ అని అంటాం. 9th one, port policy. Policy issued for ships anchored or in ports. 9వది ఓడరేవు పాలసీ. ఓడరేవుల్లో నిలిచి ఉన్న లేదా లాంగరు వేయబడ్డ నౌకలకు జారీ చేసే పాలసీని మనం ఓడరేవు పాలసీ అంటాం. ఓడరేవులో బయట నిలిచి ఉన్న పాలసీలు కానీ లేదంటే సముద్రాల్లో దానికి లాంగర్ వేసి ఉన్న ఓడలకు కానీ జారీ చేసే పాలసీని మనం ఓడరేవు పాలసీ అని అంటాం. 10th one, composite policy. Many insurance companies are involved in this policy and each insurance company decided its share of the indemnity in advance. 10వది సంయుక్త పాలసీ. ఈ పాలసీలో అనేక బీమా కంపెనీలు పాల్గొంటాయి. ప్రతి బీమా సంస్థ తన వంతు నష్టపరిహార భాగాన్ని ముందుగానే నిర్ణయించుకుంటాయి. సంయుక్త బీమా పాలసీ అనగా ఏదైనా ఒక వ్యాపారస్తునికి లేదా పాలసీదారుడికి సంబంధించిన ఆస్తి యొక్క విలువ లేదా ఆస్తి మీద బీమా చేసిన విలువ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అది ఏ ఒక్క బీమా కంపెనీ భరించలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అనేక మంది లేదా అనేక బీమా కంపెనీలు అనేది కలిసి అతని యొక్క ఆస్తికి రక్షణ అనేది కల్పించడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ అతనికి ఏదైనా నష్టం జరిగినప్పుడు ఆ నష్టాన్ని అన్ని బీమా కంపెనీలు తన వంతు వాటా ఎంత ఉందో అది పంచుకొని ఆ నష్టపరిహారాన్ని చెల్లించేందుకు ముందుగానే కుదుర్చుకునే ఒప్పంద పాలసీని మనం సంయుక్త బీమా పాలసీ అని అంటాం.
11th one, shipping group policy. When all ships are protected by the same policy at the same time, that policy is called a group policy. A premium can be paid at a lower price for shipping older vessels in the policy, usually with this policy issued for a specific period of time. 11వది చివరిది ఓడల సమూహ పాలసీ. ఈ పాలసీ అన్ని నౌకలకు ఏకకాలంలో ఒకే పాలసీపై రక్షణ పొందినప్పుడు ఆ పాలసీనే గ్రూప్ పాలసీ లేదా ఓడల సమూహ పాలసీ అని అంటారు. పాలసీలో పాత నౌకలను కూడా కలిపి చూపించడం వల్ల మనం తక్కువ ధరకే ప్రీమియం అనేది చెల్లించే అవకాశం ఉంటుంది. సాధారణంగా ఈ పాలసీని నిర్దిష్ట కాల పరిమితితో జారీ చేస్తారు. Underwriting. An underwriter is the person who decided whether or not to insure risk for which applications have been submitted. The underwriter task is to evaluate a risk, estimate the potential exposure, determine the likelihood of loss, then make a decision whether or not to accept the application for insurance. అండర్ రైటర్ అనగా పూచీకత్తు. పాలసీదారు నుంచి వచ్చిన దరఖాస్తులను అతని యొక్క నష్ట భయాలను అంచనా వేసి బీమా అతనికి ఇవ్వాలా లేదా వద్దా, బీమా చేయాలా వద్దా అని నిర్ణయించే వ్యక్తిని మనం అండర్ రైటర్ అని అంటాం. అండర్ రైటర్ యొక్క పని ఏంటంటే ప్రమాదాన్ని అంచనా వేయడం, దాని యొక్క బహిర్గత సంభావ్యతని అంచనా వేయడం, నష్టానికి సమానత్వాన్ని నిర్ణయించడం, ఆపై బీమా కోసం దరఖాస్తుని అంగీకరించాలా లేదా వద్దా అనే నిర్ణయం తీసుకోవడం చేయడాన్ని మనం పూచీకత్తు అని అంటాం. పాలసీదారు నుంచి వచ్చిన అప్లికేషన్లో అతనికి ఉన్న రిస్కులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, అతనికి బీమా ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా, ఒకవేళ బీమా ఇస్తే అతనికి ప్రీమియం అనేది ఎంత నిర్ణయించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడాన్ని మనం ఏమంటాం, అండర్ రైటింగ్ లేదా అండర్ రైటర్ అని అంటాం. The process of underwriter involves 4 basic functions. First one, selection of risk. Second one, classification and rating. Third one, policy forms. And fourth one, retention and reinsurance. By performing these 4 functions, the underwriter increases the possibility of securing a safe and profitable distribution of risk. అండర్ రైటర్ యొక్క ప్రధాన ప్రక్రియ 4 ప్రాథమిక విధులను కలిగి ఉంటుంది. అందులో మొదటిది నష్టాల ఎంపిక, రెండవది నష్టాల వర్గీకరణ మరియు దాని యొక్క ధర నిర్ణయం, మూడవది దాని విధాన రూపాలు, మరియు నాలుగవది నష్టం యొక్క నిలుపుదల లేదా తిరిగి బీమా చేయడం. ఈ 4 విధులను నిర్వహించడం ద్వారా అండర్ రైటర్ ప్రమాదాల యొక్క సురక్షితమైన మరియు లాభదాయకమైన పంపిణీ పొందే అవకాశాన్ని బీమా కంపెనీకి పెంచుతుంది. రేటింగ్. Once risk has been accepted, the underwriter then classified and rates the policy. Several tentative classifications are usually assigned before a final decision on classifying the risk is reached. The purpose of using classification is to separate risk into homogeneous group to which rates can be assigned. Insurers may have their own classification and rating system, or they may obtain a system from a rating bureau. రేటింగ్ అనగా ధర నిర్ణయం. పాలసీదారుడి యొక్క ప్రతిపాదనను అంగీకరించిన తర్వాత అప్పుడు అండర్ రైటర్ పాలసీని వర్గీకరించి దాని యొక్క ధరను నిర్ణయించడాన్ని మనం ధర నిర్ణయం అని అంటాం. సాధారణంగా పాలసీదారుడికి నష్ట భయాన్ని వర్గీకరించడానికి మరియు
తుది నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అనేక తాత్కాలిక వర్గీకరణలు కేటాయించబడతాయి. వర్గీకరణలను ఉపయోగించడం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే రేట్లు కేటాయించగలిగే నష్టాలను సజాతీయ సమూహంగా వేరు చేయడం. బీమా సంస్థలు వారి సొంత వర్గీకరణ మరియు రేటింగ్ వ్యవస్థను కలిగి ఉండొచ్చు, లేదా వారు రేటింగ్ బ్యూరో నుంచి కూడా వ్యవస్థను పొందొచ్చు. Increased value insurance. Increased value insurance is a cover designed to insure additional 20% over the insured value of the vessel in case of here total loss. Compensation under hull and machinery policy in the event of total loss is not enough to cover expenses for replacement of the vessel, which may result in a difficult situation for the ship owner. Increased value insurance makes it possible to replace the vessel and minimize economic consequences of the total loss. Indemnity paid under increased value insurance policy will also protect the ship owner against loss of freight. This is also called freight interest insurance. ఇంక్రీజ్డ్ వాల్యూ ఇన్సూరెన్స్ అనగా పెరిగిన విలువ యొక్క బీమా పాలసీని మనం ఇంక్రీజ్డ్ వాల్యూ ఇన్సూరెన్స్ అంటాం. పెరిగిన విలువ బీమా పాలసీ అనగా పాలసీదారుడు నష్టపోయిన మొత్తం విలువ ఓడ బీమా పాలసీ కంటే 20% అదనంగా ఉన్నప్పుడు ఆ ఆస్తి పైన బీమా చేయడానికి రూపొందించబడిన పాలసీనే పెరిగిన విలువ బీమా పాలసీ అని అంటారు. మొత్తం నష్టం సంభవించినప్పుడు హల్ అండ్ మెషినరీ పాలసీ కింద నష్టపరిహారం ఓడ యొక్క పునఃస్థాపన కోసం మరియు ఖర్చులను భరించడానికి కూడా ఇది సరిపోదు. కాబట్టి ఇది ఓడ యజమానికి చాలా కష్టతరమైన పరిస్థితికి అది దారి తీయవచ్చు. అయితే పెరిగిన విలువ బీమా పాలసీ వల్ల ఓడను మనం పూర్తిగా భర్తీ చేయడం మరియు మొత్తం నష్టం యొక్క ఆర్థిక పరిమాణాలను తగ్గించడానికి ఈ పాలసీ వల్ల మనకి సాధ్యం అవుతుంది. పెరిగిన విలువ బీమా పాలసీ కింద చెల్లించిన నష్టపరిహారం ఓడ యజమానిని ఆ నష్టం నుంచి రక్షిస్తుంది. సరుకు రవాణా ఆసక్తి బీమా అని కూడా దీన్ని పిలుస్తారు. టారిఫ్ పాలసీస్ క్లైమ్స్. In the insurance industry, tariff policies claim transferred by assignment unless the terms of the policy expressly prohibited the same. The policy may be assigned either before or after loss. The insured need not give a notice or reformation to the insurer or underwriter about assignment. In case of death of the insured, marine policy is automatically assigned to his heirs. The marine insurance tariff policies claim can be assigned freely to any person. The assigner merely transfer his own right to claims the assignee. టారిఫ్ పాలసీ యొక్క దావాలు. బీమా కంపెనీ నియమ నిబంధనలను అనుసరించి టారిఫ్ పాలసీల్లో సూచించిన ఏదైనా నష్టం కోసం క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి పాలసీదారుడు బీమా కంపెనీకి కానీ లేదా అండర్ రైటర్ కానీ ఎలాంటి ముందస్తు నోటీసులు ఇవ్వవలసిన అవసరం పాలసీదారుడికి లేదు. సముద్ర బీమా చేసిన వ్యక్తి కనుక ఒకవేళ మరణిస్తే తక్షణం అతని వారసులకి ఈ పాలసీ కేటాయించబడుతుంది. సముద్ర బీమా టారిఫ్ పాలసీల క్లెయిమ్లను ఏ వ్యక్తికైనా సునాయాసనంగా కేటాయించవచ్చు. అతను ఈ పాలసీని అంటే అతనికి కేటాయించిన పాలసీని అతను మరి ఇతర ఎవరికైనా బదిలీ చేసుకునే అవకాశం ఈ పాలసీలలో ఉంటుంది. Questions. Section 1 short types questions. Each question carry 2 marks. Question number 1 define rating. Question number 2 define underwriter. Section 2 long types questions. Each question carry 6 marks. First question explain the marine insurance policies. Second question explain the increased value insurance. Question number 3 explain the tariff policies claims.
మొదటి సెక్షన్ను స్వల్ప సమాధాన ప్రశ్నలు, ప్రతి ప్రశ్నకు 2 మార్కులు. మొదటిది రేటింగ్ను నిర్వచించండి, ధర నిర్ణయంను నిర్వచించండి. రెండవ క్వశ్చన్ అండర్ రైటర్ను నిర్వచించండి. రెండవ సెక్షన్ వ్యాసరూప ప్రశ్నలు, ప్రతి ప్రశ్నకు 6 మార్కులు. మొదటిది సముద్ర బీమా పాలసీలను వివరించండి. రెండవ ప్రశ్న పెరిగిన విలువ బీమాను వివరించండి. మూడవ ప్రశ్న టారిఫ్ విధానాల దావాలను గురించి వివరించండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.